पुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः तृतीय प्रार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशते तमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मे रोह दक्षिणे पार्श्वे स्काप्ति अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादि षष्ट्यानां संवत्सराणाम् अद्येतानि मङ्गलकरமான श्री क्रोधिनाम संवत्सरें दक्षाञ्च वासुदेव पुण्याहवाचनं च अत्य करिष्ये अभोबस् மாவட்டம் சோழந்தரம் கிராமத்தில் அருள்புரியும் ஜனநாயக பெருமாள் கோயிலில் மாதந்தோறும் நடைபெறும் புனர்பசன சித்திரண்டு ஸ்ரீராமர் லட்சுமணர் சமேத சீதை ஆஞ்சநேயருக்கு சிறப்பு திருமஞ்சன அபிஷேகம் நடைபெறவிருக்கிறது. அது சம்பந்தமாக நம்ம கோவில் அர்ச்சகர்களிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்வோம். இந்த மாதம் புனர்பூச நட்சத்திரத்தில் ராமர் சீதை லட்சுமணர் ஆஞ்சநேயருக்கு திருமஞ்சனங்கள் சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டு வருகின்றது. ஆஞ்சநேயருக்கு மூல நட்சத்திரத்தில் தனியாக ஆஞ்சநேயருக்கு சிறப்பு திருமஞ்சனம் நடைபெறுகிறது. மற்றபடி வெள்ளிக்கிழமை என்று தாயாருக்கும் ஆண்டாளுக்கும் திருமஞ்சனங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. புரட்டாசி சனிக்கிழமை பெருமாளுக்கு மூலவருக்கு திருமஞ்சனம் நடைபெறும். அன்று ஈவினிங் பெருமாள் புறப்பாடு வாகனத்தில் புறப்பாடு ஏற்பாடு செய்யப்படும். तमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मे रोह दक्षिणे पार्श्वे स्काप्ति अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभुवादि षष्ट्यानां संवत्सराणाम् अद्येतानि मङ्गलकरமான विश्वक्सेनाय नमः आगच्छ आवाहयामि विश्वक्सेनाय नमः आसनं समर्पयामि अग्निपाद्याचमनीं समर्पयामि स्नापयामि स्नानानन्तराचमनीं समर्पयामि वस्त्रोत्तरे पूजयामि ओम विश्वक्सेनाय नमः ओम सूत्रपति समेताय नमः ओम केशवाय नमः पुनरागमनाय च ओम आधारशक्ति नमः ओम पूर्वाय नमः ओम कालाग्नि नमः ओम अनंताय नमः ओम अग्निमण्डलाय नमः ओम सूर्यमण्डलाय नमः सर्वदेवानां धूपो यत्प्रतिगच्छता महासुदर्शनाय नमः धूपमाग्रापयामि धूपदीपार्थं कदलीफलकर्पूरताम्बूलं समर्पयामि समस्त राजोपचारान् समर्पयामि श्रीमते कन्नचक्रप्रचोदयात् वासुदेव पुण्याहवाचन सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय भगवान् कविता वीणादिकानं शान्त्यर्थं श्रेतां भगवान् प्रबुद्धं पवित्रं भगवानस्तु वासुदेवस्य कृते सदा संरक्षणो देवः सुतेस्तु सदा मम प्रतिम्नोस्तु सुते समर्पयामि। हरे ओम विशेषोच्यत्वा भयवत्तो देववत्सविता प्राप्यदुष्पेष्ट नमाय कर्मणि। हरे ओम अज्ञायापि विषये प्रणमोपव्यदातये हरे ओम सकस्रशीर्षा पुरुषः सकस्राष्ट सहस्रभाजं सबोमिं विश्वतो कृत्वा अत्यचित्तधृताङ्कुरं पुरुष एवेतकं सर्वं यद्भूतमीक्ष्य भव्यं उदामृतत्वशेषाणः यतदन्येनाभिरोधतिम् एतावानस्य महिमा अधोऽध्यायभागं सुन्दोऽस्याप्रियसाध्यं रेष्मयस्मत्सरस्वविधे शब्दास्याशय परिचयः श्रीशब्दसविधकृताः देवाय चैतं बाणहं अवत्नं पुरुषं वसुं सम्यक्तं भर्येष्य ब्रौषण्यं पुरुषं भागमसृतः तेन देवा उदायता आद्यासये तस्मात् जिज्ञासभवतः सम्प्रदं सद्भास्यं सतभुस्तासक्रेव यव्यान् आरण्यान् काम्यान् तस्मात् जिज्ञासभवतः तस्मादस्व अजायन्त एकेषो भ्याजतकं कापजज्ञिरे तस्मात् अजावयकं यत्पुरुषं यतदः कथिताय कल्पयन् मुखमध्यमस्य कौवासं साधुर्भागातिष्ठे ब्राह्मणस्य मुखमासेयन् पापभागन्यकृतः ओरोचतस्य प्रबोधिने श्रेयं देवे मुखर्पये देवी कोशदा आमोर्मिदां हिरण्यप्राहारां गुणोदेवतां सर्पयन्ते वस्मे स्थितां पद्मवर्णां स्वामिकोपत्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासामितुताग्निं श्रियं लोके देवदुष्टानुदारां स्वां दक्षिणीं प्रणमहं प्रवत्ये लक्ष्मीनेन च्युतां स्वां वर्णीं आदित्यवर्णे तपसोऽधिभासो नः सविस्तव वृक्षोदपट्टकम्
ஓம் யதாதவேஷம் தன்னாஸ்து பிரபதே நமஸ்தே ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे. ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थ सिद्ध्यर्थं श्री भूमिलाभेद श्री सीतादेवी समेत रामचंद्रं विष्णुवे महावं अच्युतनाय महावं त्रिविक्रमाय महावं वामनाय महावं श्रीधराय महावं ऋषिकेशाय महावं पद्मनाभाय महावं दामोदराय महावं संकर्षणाय महावं गोविंदाय महावं गोपालाय महावं जातवेन्द्राय महावं यमुनाविकसंकारिणे महावं यशोदावत्सलाय महावं देवकीनंदनाय महावं अजाय महावं निरंजनाय महावं कामजनकाय महावं कंकलोचनाय महावं बलिनीर महावं वृंदावन सत्संसारणे महावं तुलसीदामभूषणाय महावं जगन्नाथाय महावं जगद्गुरवे महावं ऐक्यभोत्रे महावं दयानदे महावं पार्थसारथे महावं कोटिसूर्य समप्रभाय महावं यमापदे महावं श्री महावं महालक्ष्मी महावं धनलक्ष्मी महावं धान्यलक्ष्मी महावं विद्यालक्ष्मी महावं जयलक्ष्मी महावं वीरलक्ष्मी तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्. श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम परामणिम्. सीतादेवी समेत रामचंद्रमूर्ति स्वामी गान्धीवरमस्तप्रणामं सतसंवत्सरं एकमालिव श्री भूमिलासमेत जनय नारायण पेरुमाள் स्वामी सन्निधौ श्री रामचंद्रमूर्ति स्वामिनः परिपूर्ण कृपाकटाक्ष सिद्धिरस्तु. பெருமாள் திருக்கோவிலில் இன்று ராமர் லட்சுமணர் மற்றும் ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயருக்கு புனர்பூச நட்சத்திரத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு திருமஞ்சன அபிஷேகம் மற்றும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. அதன் சிறப்பு பூஜைகளை பற்றி கோவில் அர்ச்சகர்கள் விவரமாக நமக்கு கூறுவார்கள். பெரியவர்களுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் மற்றும் சோழவந்தானில் இருக்கும் அனைத்து பொதுமக்களுக்கும் ஜனகை நாராயண பெருமாள் சுவாமி திருக்கோவிலில் இன்று ராமர் ஜென்ம நட்சத்திரமான புனர்பூச நட்சத்திரத்தில் சிறப்பு புண்ணியாக வாசுதேவ புண்ணியாக வாஜனம் மற்றும் சிறப்பு திருமஞ்சனம் நடைபெற்று சிறப்பு அர்ச்சனைகள் நடைபெற்றது. இன்றைய உபயதாரர்கள் நவநீத கிருஷ்ணன் அவர்கள் சென்னையிலிருந்து உபயதாரர் கொடுத்திருக்காங்க. அவங்களுக்காக சிறப்பு அர்ச்சனைகள் செய்து சிறப்பு மரியாதையும் பெற்றிருக்கிறோம். இதேபோல் மாதம் புனர்பூச நட்சத்திரத்தில் ராமருக்கு சிறப்பு திருமஞ்சனம் நடைபெறும். வருகின்ற புரட்டாசி மாதத்தில் ஜனகை நாராயண பெருமாளுக்கு 4 சனிக்கிழமைகளும் விசேஷமாக புரட்டாசி சனிக்கிழமை என்பது பெருமாளுக்கு ஏன் விசேஷமாக கொண்டாடப்படுகிறது என்றால் சனி பகவான் என்று சொல்லக்கூடிய நவகிரகத்தில் உள்ள சனி பகவான் புரட்டாசி மாதத்தில் தான் பிறந்திருக்காரு. அவர் பிறந்த நட்சத்திரம் ரோகிணி நட்சத்திரம். பெருமாளுடைய நட்சத்திரத்தில் சனி பகவான் அவதரித்ததுனால இந்த புரட்டாசி சனிக்கிழமை பெருமாளுக்கு விசேஷமாக கொண்டாடப்படுகிறது. நமக்கு மூலவர் ஜனகை நாராயண பெருமாளுக்கு புரட்டாசி மாதம் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் காலை 6 மணிக்கு விஸ்வரூப தரிசனம், 6:30 மணிக்கு பெருமாளுக்கு திருமஞ்சனம், மூலவருக்கு திருமஞ்சனம் விழா நடைபெறும் இருக்கும். அதைத் தொடர்ந்து பக்த கோடிய மெய்யன்பர்களும் தாய்மார்களும் ஆலயத்திற்கு திருமஞ்சனத்துக்கு தேவையான பொருட்களை பால், தயிர், இளநீர், மஞ்சள் பொடி, ஸ்நான பவுடர், பன்னீர் மற்றும் சுவாமிக்கு வஸ்திரங்கள், பஞ்சாமிரத்துக்கு தேவையான பழங்கள் மற்றும் உபயதாரர்கள் கொடுக்கும்படி மாலைகள், விசேஷமாக மாலைகள், அன்னதானத்திற்கு தேவையான
பொருட்களை கொடுக்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். 3வது சனிக்கிழமை, புரட்டாசி 3வது சனிக்கிழமை பெருமாளுக்கு திருக்கல்யாண உற்சவம் நடைபெறும். அதைத் தொடர்ந்து மாலை கருட வாகனத்தில் பெருமாள் புறப்பாடு நடைபெறும். 4வது சனிக்கிழமை, கடைசி சனிக்கிழமையில் பெருமாளுக்கு சிறப்பு திருமஞ்சனமும் அபிஷேகமும், திருமஞ்சனம் என்று சொல்லக்கூடிய பெருமாளுக்கு அபிஷேகம் மற்றும் அலங்காரம் மற்றும் நவகலச திருமஞ்சனம் ஸ்தானம் நடைபெறும். ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் மாலை 4:30 மணிக்கு சகஸ்ரநாம பாராயணம் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. பக்தகோடி மெய்யன்பர்களும் தாய்மார்களும் ஆலயத்திற்கு வந்து ஸ்ரீ ஜனகை நாராயண பெருமாளின் அருளை பெற்று செல்லுமாறு தாழ்மை என்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்த உபயதாரர்களுக்கும் மற்றும் விழா கமிட்டியாளர்களுக்கும், அறநிலைத்துறை அனைவருக்கும், செயல் அலுவலர் சுதா அவர்களுக்கும், எழுத்தாளர் முரளி அவர்களுக்கும், கிளார்க் அவர்கள் ஸ்ரீராம் அவர்களுக்கும், பட்டாச்சாரியர்கள் ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி அவர்களுக்கும், மணிகண்டன் உதவி அர்ச்சகர் மணிகண்டன் அவர்களுக்கும் எங்களது பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். என்னுடைய பேர் ஜெகநாதன், உதவி அர்ச்சகர். நான் சிறப்பு பூஜைகளுக்காக அப்பப்போது வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பெருமாளுக்கு என்னால் முடிந்த காரியங்களை செய்து கொடுக்கிறேன். மாதம் சனிக்கிழமை பெருமாளுக்கு திருமஞ்சன அபிஷேகம் பண்ணிக்கிறீங்க. அந்த திருமஞ்சன அபிஷேகத்தில் பக்தர்கள் கலந்துக்கிறனால என்ன சிறப்பு, அதனால் என்ன பலன் கிடைக்கும்? இந்த புரட்டாசி சனிக்கிழமையில் பெருமாளுக்கு என்ன சிறப்பு என்று சொல்லோம்னா, நமக்கு சனி பகவானால் ஏற்படக்கூடிய தொல்லைகள் இந்த பெருமாளால் நமக்கு இந்த தொல்லைகள்லாம் நீங்கி சனி பகவானின் அருளையும் பெறலாம், இந்த பெருமாளுடைய அனுகிரகத்தையும் பெறலாம். இந்த புரட்டாசி மாதம் வந்து சனி பகவான் அவதரித்த மாதங்கிறதுனால புரட்டாசி மாதம் சிறப்பு. பெருமாளுக்கு அது விசேஷமாக கொண்டாடப்படுகிறது. அதனால் இந்த புரட்டாசி சனிக்கிழமையில் நமக்கு சனி தோஷங்கள், சனியினால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் எல்லாத்தையுமே இந்த பெருமாள்கிட்ட வந்து நம்ம புரட்டாசி சனிக்கிழமையில் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டோம்னா அந்த காரியங்கள் எல்லாமே நல்ல விதமாக நடைபெறும். ராமரே சீதையும் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்தலம். அதனால் இந்த ஸ்தலத்தில் ராமர் சீதையும் சேர்ந்துருக்காங்க. அதனால் கண்டிப்பாக அந்த திருமணம் ஆகாத கன்னியர்களும் காளையர்களுக்கும் அவங்களுடைய ஜாதகத்தை கொண்டு வந்து பெருமாள் பாதத்தில் வச்சு அர்ச்சனை செய்தோம்னா கண்டிப்பாக திருமணம் நடைபெறும். குறைந்தது ஒரு 11 வாரமாவது வந்து பெருமாளுக்கு அர்ச்சனை செய்து ஒரு 11 சுற்று பெருமாளுக்கு சுற்றி வந்தோம்னா, சுற்றி வந்து நெய் தீபம் ஏற்றி வைத்தோம்னால் கண்டிப்பாக திருமணம் கைகூடும். இது சுக்கிரனுக்குரிய ஸ்தலமாக இருப்பதால் சுக்கிர தோஷத்தையும் நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய ஸ்தலமாக இது கருதப்படுகிறது. மற்றும் குழந்தை பாக்கியத்துக்காக வருபவர்கள் இங்கே ராமரை வேண்டிக்கிட்டு நல்ல விதமாக அந்த புனர்பூச நட்சத்திரத்தில் நம்ம திருமஞ்சனத்துக்கு இது பண்ணி அவருக்கு இது பண்ணோம்னா குழந்தை சந்தான பாக்கியமும் கூடிய விரைவில் கைகூடும். இதை பக்த கோடி அன்பர்கள் நிறைய பேர் அனுபவத்தில் உணர்ந்து அவங்களுடைய கருத்துக்களையும் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இந்த கோவில் சீக்கிரம் விரைவில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெறத்துக்கு பக்த கோடி மையன்பர்களும் விழா கமிட்டியாளர்களும் ஊர் பொதுமக்களும் அனைவரும் அருள் பெற்று செல்லுமாறு தாழ்மையின்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். கோயிலின் சிறப்பையும் மற்றும் இந்த கோயிலில் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு எவ்வளோ பூஜையில் கலந்து கொண்டா என்ன சிறப்பு இருக்குன்னு சொன்னதுக்கு உங்கள் 3 பேருக்கு எங்கள் குரு பகவான்மையிலிருந்து நன்றி. நன்றி, வளரணும், மென்மேலும் வளரணும். பாசனம் சீனிவாசாய மங்களம். ஆயனுக்காக தான் கண்ட கணாசன் வாயும் நன்மக்களை பெற்று மகிழ்வரே. இந்த ஸ்தலம் பூமாதேவிக்குடைய ஸ்தலமாக, சிறப்பு ஸ்தலமாக போற்றப்படுகிறது. ஜனகர் மகாராஜா காலத்தில் உருவான கோவில், பழமையான கோவில், 1000 வருடங்களுக்கு முற்பட்ட கோவில். அதனால் இந்த கோவிலில் வந்து நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நம்முடைய காரியங்கள் எல்லாம் நிறைவேறும்படி எல்லாம் அல்ல ஜனகை நாராயண பெருமாளில் அருளை பெற்று செல்லுமாறு தாழ்மையின்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி. நன்றி, வணக்கம்.